Now let us start new topic. Lambert-Earls method for determination of molecular weight of solute by measuring elevation of boiling point. Means we can determine molecular weight of solute by measurement of elevation in boiling point. To determine elevation of boiling point, we need boiling point of solvent and boiling point of solution. Means by using this method, we will determine boiling point of solvent and boiling point of solution. म्हणजे ह्या मेथडने आपल्याला काय करायचं आहे, सॉल्व्हंटचा बॉइलिंग पॉइंट आणि सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करायचा आहे. आणि सॉल्व्हंट आणि सोल्युशन या दोघांचे बॉइलिंग पॉइंट जर आपल्याला डिटरमाइन करता आले, जर मिळाले, तर आपण इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मीन्स डेल्टा टीबी डिटरमाइन करू शकतो. आणि डेल्टा टीबी डिटरमाइन केला तर आपण त्याच्यावरून त्याचा यूज करून molecular weight determine करू शकतो solutes. Okay, so let us see construction of Lambert-Earls method. So this is diagram of apparatus which is used to determine boiling point of solvent and boiling point of solution. Okay, so the apparatus consists of round bottom flask. That flask is fitted with cork, and cork having arrangement for safety tube and steam delivery tube. This is steam delivery tube and this is safety tube. This round bottom flask is filled with solvent, water. Generally we are using solvent, water as a solvent. So round bottom flask is filled with water. Then here in this apparatus here is Lambert-Earls tube. Okay, so Lambert-Earls tube having is fitted with the cork. This is cork. Okay, and this cork has arrangement for thermometer and steam delivery tube. Okay, so here thermometer is 1/10 thermometer. Means by using this thermometer we can measure 0.1 degree Celsius rise in temperature. Okay, 0.1 degree Celsius जरी टेम्परेचर इंक्रीज झालं तरी ते आपण मेजर करू शकतो या थर्मोमीटरने. त्याला 1/10 थर्मोमीटर म्हटलं जातं. Okay, and again this Lambert-Earls tube having a hole to escape the excess vapor from the Lambert-Earls tube. सपोज एक्सेस वेपर जर जनरेट झाली तर ती हवेमधून आउटसाइडला जाऊ शकते. ओके, and this Lambert-Earls tube is calibrated at the bottom. It is calibrated at the bottom in terms of volume. Means by using this calibration we can measure the volume in ml. आपण हे जे काही सॉल्व्हंट किंवा सोल्युशन जे Lambert-Earls ट्यूब मध्ये घेणार आहे ते किती ml आहे किंवा किती ml सॉल्व्हंट किंवा सोल्युशन त्या Lambert-Earls ट्यूब मध्ये आपल्याला फिल अप करायचं ते आपण याच्याने या कॅलिब्रेशन ने मेजर करू शकतो. ओके, सो दिस इज अबाउट द construction of Lambert-Earls tube, Lambert-Earls method. Now let us move towards the procedure. So procedure, पुन्हा एकदा मी सांगतो कन्स्ट्रक्शन मध्ये काय बघा. राउंड बॉटम फ्लास्क आहे. राउंड बॉटम फ्लास्कला कॉर्क फिट केलेला आहे. कॉर्क मध्ये सेफ्टी ट्यूब आणि स्टीम डिलिव्हरी ट्यूबची अरेंजमेंट आहे. त्यानंतर या राउंड बॉटम फ्लास्क मध्ये आपण सॉल्व्हंट घेणार आहे. देन Lambert-Earls ट्यूब येते. Lambert-Earls ट्यूब पुन्हा कॉर्क फिट केलेला आहे. कॉर्कला थर्मोमीटर साठी आणि स्टीम डिलिव्हरी साठी तिथे अरेंजमेंट आहे. त्यानंतर इथे एक स्मॉल होल आहे. जर एक्सेस वेपर जनरेट झाला तर त्या होल मधून आउटसाइडला जाऊ शकतात. देन Lambert-Earls ट्यूबला खाली कॅलिब्रेशन आहे. त्याच्याने आपण व्हॉल्यूम मेजर करू शकतो ml मध्ये. अगेन वन पॉइंट, दिस Lambert-Earls ट्यूब इज फिटेड इनसाइड द आउटर जॅकेट and this outer jacket having narrow bottom. Okay, so this is about the construction. Then procedure. So procedure is divided into two parts. In first part
we will determine boiling point of solvent, and second part we will determine boiling point of solution. So procedure A part, determination of boiling point of solvent. Determination of boiling point of solvent. फर्स्ट आपण सॉल्व्हेंटचा बॉइलिंग पॉइंट कसा डिटरमाइन करायचा ते आपण आधी डिस्कस करणार आहोत. So first of all, take sufficient quantity of solvent in land purchase tube and heat it to generate steam. Okay, then take 20 ml of solvent in land purchase tube, and the steam which is coming out from the steam delivery tube is heated the solvent which is taken in the land purchase tube. This safety land purchase tube and steam delivery tube are connected with the help of rubber tube. Okay. Now steam coming out from the round bottom flask enters the steam delivery tube. Okay. And then again it passes through steam delivery tube and enters the land purchase tube. And this steam coming out from the land purchase tube through steam delivery tube heated the solvent taken in the land purchase tube. And this solvent is start to boil at constant temperature, and this constant temperature is recorded by using thermometer, and this constant temperature at which solvent start to boil is taken as the boiling point of the solvent. Okay, so in this way we can determine boiling point of the solvent. बघा याच्यात काय करायचं, सुरुवातीला रॉंग बॉटम फ्लास्क मध्ये सॉल्व्हेंट घ्यायचे, सॉल्व्हेंटला हीट करायचे. ओके, सॉल्व्हेंटला हीट केल्यानंतर स्टीम जनरेट होईल. ही जी स्टीम जनरेट होणार आहे, ही स्टीम जनरेट होऊन या स्टीम डिलिव्हरी ट्यूब मधून पास होईल आणि या लँड पर्चेस ट्यूब मध्ये जे काही सॉल्व्हेंट घेतलेलं आहे 20 ml सॉल्व्हेंट. ओके, सॉल्व्हेंट किती आहे, सॉल्व्हेंट 20 हे 20 ml सॉल्व्हेंट घेतलेलं आहे. त्या सॉल्व्हेंट स्टीम इथून इथे पास झाल्यानंतर या सॉल्व्हेंटला हीट करेल, बरोबर. आणि स्टीम मुळे काय होईल, सॉल्व्हेंटचं टेम्परेचर इन्क्रीज होईल आणि सॉल्व्हेंट एका पर्टिक्युलर कॉन्स्टंट टेम्परेचरला बॉईल व्हायला स्टार्ट होईल. जेव्हा सॉल्व्हेंट बॉईल व्हायला स्टार्ट होईल तेव्हा टेम्परेचर थोड्या वेळासाठी कॉन्स्टंट राहील, आणि ते कॉन्स्टंट टेम्परेचर आपण कशाने मेजर करणार आहे, थर्मोमीटरने मेजर करणार आहे. ते जे कॉन्स्टंट टेम्परेचर असेल, दॅट कॉन्स्टंट टेम्परेचर इज नथिंग बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्व्हेंट. ओके, सो अशा पद्धतीने आपण सॉल्व्हेंटचा बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन केलेला आहे. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्व्हेंट is denoted by T0. Okay, सॉल्व्हेंटचा बॉइलिंग पॉइंट आपण डिटरमाइन केलेला आहे. देन सेकंड पार्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. Determination of boiling point of solution. Determination of boiling point of solution. Boiling point of solution. तर बघा, सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करण्यासाठी मेथड थोडीशी वेगळी असणार आहे. सॉल्व्हेंटचा बॉइलिंग पॉइंट कसा डिटरमाइन केला, लँड लॉजिस्टिक मध्ये सॉल्व्हेंट घेतलं, इथून स्टीम पास झाली, स्टीममुळे सॉल्व्हेंटचं टेम्परेचर इन्क्रीज झालं, ते बॉईल व्हायला लागलं आणि त्याचे काही कॉन्स्टंट टेम्परेचर होतं ते आपण नोट डाऊन केलं. ते आपण नोट डाऊन केलेलं आहे T0. T0 इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्व्हेंट. सो डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्युशन. ओके, सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करण्यासाठी थोडीशी आपल्याला सोल्युशन प्रिपेअर करावं लागेल. ठीक आहे, सो फर्स्ट आपण टेक 0.5 to 1 gram 0.5 to 1 gram of solute. 0.5 to 1 gram of solute. Dissolve it in 5 ml solvent. Dissolve it in 5 ml solvent. 0.5 to 1 gram solute is dissolved in 5 ml of solvent, and this
after 0.5 to 1 gram of solute is dissolved in 5 ml of solvent, and then it is transferred to the Land-Burgess tube. And in Land-Burgess tube, this 5 ml solution is diluted up to the 20 ml. Diluted up to 20 ml. Okay. बघा काय केलेलं आहे, 0.5 to 1 ग्रॅम सोल्यूट घेतलेलं आहे. ते आधी सुरुवातीला 5 ml सॉल्व्हेंट मध्ये डिसॉल्व्ह केलेलं आहे. डिसॉल्व्ह केल्यानंतर ते सोल्युशन लँड-बर्जेस ट्यूब मध्ये ट्रान्सफर केलेलं आहे. लँड-बर्जेस ट्यूब मध्ये ऑलरेडी कॅलिब्रेशन आहे, बरोबर. इथे व्हॉल्यूम म्हणजे 10 ml 20 ml 30 ml असं कॅलिब्रेशन तिथे असणार आहे. मग 5 ml सोल्युशन जेव्हा इथे ट्रान्सफर केलं जाईल लँड-बर्जेस ट्यूब मध्ये, पुन्हा ते किती ml पर्यंत 20 ml पर्यंत आपण त्याला वॉटर ऍड करून डायल्यूट करायचं, बरोबर. So in this way we have prepared solution. And how will we determine boiling point of solution? Same procedure which is followed for use for determination of boiling point of solvent. Same procedure ज्या पद्धतीने आपण सॉल्व्हेंटचा बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन केला, सेम मेथडने आपल्याला सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करायचा आहे. ओके. मग काय होईल, steam which is generated in a round water flask is enters into the Land-Burgess tube. Okay, we get the solution in the Land-Burgess tube, and at a particular constant temperature solution start boil, and that constant temperature at which solution start to boil is recorded, and which is taken as a boiling point of solution. So boiling point of solution is boiling point of solution is taken as T. Okay, boiling point of solvent T0, boiling point of solution T. Okay, so in this way we get delta TP. The difference between boiling point of solvent and solution is called as elevation in boiling point, that is delta TP. तुम्हाला T0 मिळाला आहे, सॉल्व्हेंटचा बॉइलिंग पॉइंट मिळाला आहे, सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट मिळालेला आहे. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्युशन इज ग्रेटर दॅन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्व्हेंट. T minus T0 तुम्हाला काय मिळणार आहे, डेल्टा TP मिळणार आहे, बरोबर. त्यानंतर वेट ऑफ सोल्यूट आपण कशाने डिनोट करतो, W2 ने. बघा आपल्याकडे फॉर्म्युला काय आहे बघा, मॉलिक्युलर वेट डिटरमाइन करण्यासाठी we have formula M2 is equal to Kb into W2 into 1000 divided by delta Tb into W1. So by using this formula we can determine molecular weight. M2 is what? Molecular weight of solute. आपका ultimate weight काय? solute चं molecular weight determine करतो, बरोबर. So M2 is molecular weight of solute. So Kb is constant. Kb आपल्याकडे असणार आहे, ओके, नोन असेल. डेल्टा Tb या मेथडने आपण डेल्टा Tb डिटरमाइन करून घेतलेला आहे, ओके. So we have weight of solute W2 is, we have W2, we need W1, okay. So how will we determine W1? Let us see. First of all, remove this Land-Burgess tube from the outer jacket, cool it up to the room temperature, okay, and then measure the volume of solution in a Land-Burgess tube. Okay, measure the volume of solution in Land-Burgess tube. सुरुवातीला काय करायचं आहे, Land-Burgess tube आउटर जॅकेट मधून काढायची, तिला कूल करायचं रूम टेम्परेचरला कूल केल्यानंतर Land-Burgess tube मध्ये जे काही सोल्युशन असेल त्याचं व्हॉल्यूम मेजर करून घ्या, ओके. ते सोल्युशनचं व्हॉल्यूम तुम्ही मेजर केलेलं आहे. आता इथे एक कन्सेप्ट अप्लाय करायची, डायल्यूट सोल्युशनची. इफ सोल्युशन इज डायल्यूट देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर व्हेरी लेस. म्हणजे सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन खूप कमी असतं डायल्यूट सोल्युशन मध्ये, ते नेग्लिजिबल असणार आहे. म्हणजे जे सोल्युशनचं जे व्हॉल्यूम मिळालेलं असेल आपल्याला, सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन जर नेग्लिजिबल म्हणजे सोल्यूट काढून टाकलं तिथून उरलं काय फक्त सॉल्व्हंट. म्हणजे डायल्यूट सोल्युशन साठी काय असणार आहे, जे सोल्युशनचं वेट असेल तेच सॉल्व्हंटचं वेट म्हणून कन्सिडर केलं जाईल. लक्षात
weight of solution for dilute solution, weight of solution is considered as a weight of for dilute solution, volume of solution in ml, volume of solution in ml is considered as weight of solvent in gram. कारण डायल्यूट सोल्युशन मध्ये सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन खूप कमी असतं, निग्लिजिबल कन्सिडर केलेलं आहे इथे. ओके, ते निग्लिजिबल कन्सिडर केल्यामुळे काय सॉल्व्हंटचं जे काही व्हॉल्यूम असेल ते ॲज इट इज आपण काय करणार आहे सॉल्व्हंटचं वेट म्हणून कन्सिडर करणार आहे. कारण बघा इथे काय सॉल्व्हंट कोणतं यूज केलेलं आपण वॉटर यूज केलेलं आहे. वॉटरची डेन्सिटी 1 असते. फॉर्म्युला काय डेन्सिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम. ओके, डेन्सिटी d इज इक्वल टू 1 असेल तर मास डेन्सिटी इज इक्वल टू जर 1 असेल तर मास इज इक्वल टू काय येईल व्हॉल्यूम. वॉटरची डेन्सिटी 1 असते म्हणजे मग हे जे काही सोल्युशनचं व्हॉल्यूम असेल तेच आपण काय करणार आहे सॉल्व्हंटचं वेट म्हणून कन्सिडर करणार आहे. सो दॅट इज टेकन ॲट W1 which is weight of solvent. बघा पुन्हा सांगतो मी सोल्युशन इज डायल्यूट. इथे आपण प्लॅन बर्जेस्टिक मध्ये काय सोल्युशन होतं त्याचं व्हॉल्यूम मेजर केलेलं आहे. सोल्युशन डायल्यूट असेल तर सोल्युशनचं जे काही व्हॉल्यूम असेल ml मध्ये ते आपण सॉल्व्हंटचं वेट कन्सिडर करणार आहे ग्रॅम मध्ये आणि ते कशाने डिनोट केलं जातं W1 ने डिनोट केलं जातं. बरोबर. सो वी हॅव वेट ऑफ सोल्यूट, वी हॅव डिटरमाइंड वेट ऑफ सॉल्व्हंट, then we have determined delta TB from boiling point of solution and boiling point of solvent. Okay, and we have Kb which is constant, which value दिलेली असते. If you have W2, W1, delta TB, then you can easily determine molecular weight of solute. So in this way we can determine molecular weight of solute by Lagrange's method. Lagrange's method ने आपण अशा पद्धतीने सोल्यूटचं molecular weight determine करू शकतो. This is very important point regarding university examination. It will be asked for 6 marks or 4 marks. Okay. So अशा पद्धतीने तुम्ही molecular weight determine करू शकता सोल्यूटचं. Okay. Thank you.